لہذا پرستش آمون اور دیگر بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر آتون یعنی خدا یکتا کی پرستش لازمی ہوگی. میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن مصر کے لوگوں کا دین یکتا پرستی ہو جائے. کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مصر کے لوگوں کے ہزاروں سالہ قدیمی آئین کو تبدیل کرے. لیکن آج ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یوزار سیف اور اس کے خدا کی بدولت ہے. آمون اور کاہنوں نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ یعنی میں اپنے آباء و اجداد کی دین کو چھوڑ کر جزار سیف کے خدا یکتا کی پرستش کرنے لگوں. اگر جزار سیف کا خدا نہ ہوتا تو مردم مصر کو نابود کر دیتا. آمون کو چھوڑ کر آؤ. کیا دیا خدا چھوڑو مجھے. اپنا منہ بند کرو. خداؤں کے خدا آمون پر درود ہو. درود ہو آمون پر. خداؤں کے خدا آمون پر درود ہو. چلو ہمارے ساتھ. چھوڑو مجھے. اگر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ چھوڑو مجھے. کیا آمون کی پرستش کرنا کوئی جرم ہے؟ لیکن یکتا پرستوں پر زیادتی کرنا جرم ہے. چلو ہمارے ساتھ. چلو. چھوڑ دو مجھے. چلو. چھوڑ دو. آمون کی پرستش اور اس کی حمایت کرنا جرم نہیں ہے. نہیں ہے. چھوڑو مجھے. چھوڑ دو مجھے. خداوندگار مصر جناب آخناتون بزرگ اور جناب یوزارسیف حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداؤں کی پرستش کرنا ناقابل معافی جرم شمار ہوگا. آئین آمون کاہنوں کے لیے بھلا کیوں کر برا ہونے لگا؟ بہترین پرتعیش زندگی، بہترین اور مرغن غذائیں، جوان اور خوبرو دوشیزائیں جب انہیں میسر ہوں گی تو بھلا وہ کیوں آئین آمون کے مخالف ہونے لگے؟ تو کیا یہ جائز ہے کہ جزار سیف مصر کے تمام لوگوں کو اپنا اور حکومت کا غلام بنا لے اور ہم جیسوں کو ذلت کی پستی میں دھکیل دے؟ خیر، ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم شروع سے ہی غلام تھے اور غلاموں کی زندگی گزاری ہے. ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بدلا. غلامی تو تم جیسوں کے لیے دردناک ہے جو خود بہت سے غلام رکھا کرتے تھے. جزار سیف کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے تم جیسوں کو بھی زبانیں لگ گئی ہیں. وہ حق بجانب ہے. بلندی سے پستی کی جانب آنا آسان نہیں ہوتا. سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتا پرستی ہے. آج سے آمون اور دیگر خداؤں کے پیروکاروں کو یکتا پرستوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم و زیادتی کا کوئی حق نہیں ہوگا. یکتا پرستوں پر ظلم و زیادتی ناقابل معافی جرم شمار کیا جائے گا. یہ سب یوزارسیف کا کارنامہ ہے. سن رہے ہو میرے پیارے دوست؟ لوگ خود اس کی پرستش کرتے ہیں، یہ کافی نہیں، اب اس کے خدا کی بھی پرستش کرنا پڑے گی. البتہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود اور اس کا خدا دونوں ہی لائق پرستش ہے. تمہیں آمون کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. آمون کی ہزاروں سال سے پرستش کی جا رہی ہے. کوئی بھی یکتا پرستوں پر ظلم و ستم کرنے کا مجاز نہیں. یعنی خدائے آمون کی توہین کی جائے اور ہم خاموش رہیں؟ ہاں، اگر یکتا پرستوں کو ستاؤ گے تو مجرم قرار پاؤ گے، سمجھے؟ دیکھ رہے ہیں آمونی کے شہر میں مختلف نو خداؤں اور ان کے معبد کے شہر میں یکتا پرست تو آزاد ہے اور آمون پرست پابند. نفرین ان بے جان پتھروں کے خداؤں پر، نفرین معبد آمون پر. میں کہتا ہوں بس کرو. تمہیں ان کے خداؤں کی یوں توہین نہیں کرنی چاہیے. آخر آپ کس کے طرفدار ہیں؟ میں آمون پر لعنت بھیجنا چاہتا ہوں، کاہنوں کی توہین کرنا چاہتا ہوں. تم اگر ان کے خداؤں کی اہانت کرو گے تو وہ بھی تمہارے خدا یکتا کی اہانت کریں گے. کیا تم یہ پسند کرو گے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. لیکن خداوند یکتا کی قسم، میں نے ان ارباب معبد کے ہاتھوں اتنے رنج اٹھائے ہیں کہ مجھے اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو گیا ہے. واہ، کیا خوب تماشا کھڑا کروا دیا ہے یوسف تم نے.
तुम हक पर जानिब हो। अगर मेरा खुदा भी मुझ पर ऐसी बेशुमार इनायत करता, मैं भी जमीन और आसमान को उसकी परस्तिश करने पर मजबूर कर देती। क्या बात है, मुझसे क्या काम है? अली जनाब, वो काफी लोग आमून परस्ती की मजम्मत और यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अब जनाब आखमाहू का क्या फैसला है और क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते। मुसलसल मुनादी की जा रही है और यकता परस्ती का बतौर सरकारी आईन ऐलान किया जा रहा है। क्या वो लोग अलल ऐलान यकता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं? हमने खुद को खौल में बंद किया हुआ है और अपने अतराफ से बिल्कुल बेखबर है, जबकि युजार सीफ ने अपना काम कर दिखाया है और आखिरकार आमून परस्तों की रूह पर कारी ज़र्ब भी लगाई। हमें कुछ करना होगा, हमें मिल बैठकर मंसूबा बनाना होगा। जिस वक्त आपको लाहे अमल बनाना चाहिए था नहीं बनाया, जिस वक्त मैंने कहा था कि युजार सीफ और अखनातून को रास्ते से हटा दे नहीं हटाया, और अब उनसे निमटने के लिए मंसूबा साजी करना चाहते हैं। मैंने हर जरूरी इकदाम जो करना चाहिए था किया। अलबत्ता हर वो इकदाम जिसने युजार सीफ को कामयाबी से हमकनार किया है, आपने सिर्फ बैठकर तमाशा किया है। मुझे मानना पड़ेगा कि युजार सीफ और उसका खुदा बहुत कादिर और तवाना है। खुदाए युजार सीफ का भी नहीं, बल्कि हम नालायक और नातवा हैं। क्या पादियामून खुद को जनाब आखमाहू से ज्यादा अक्लमंद समझता है? क्यों न समझे? जब आखमाहू की फहम फरासत किसी काम नहीं आई तो जाहिर है कि ऐसे में पादियामून को अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उसकी कुदरत का मुशाहिदा जरूर किया है। युजार सीफ तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन युजार सीफ का खुदा है कौन जो उसकी परस्तिश करूं? अगर तुमने उसे देखा है और उसे पहचानते हो तो हमें भी बताओ ताकि हम भी उसे जान सके। युजार सिफ का खुदा वही है जो उसकी बताई हुई ताबीर को सच साबित करता है और उसके किए हुए वादों को अमली जामा पहनाता है। अगरचे मैंने उसके खुदा को नहीं देखा, लेकिन उसके आसार और उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर करता हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि जो खुदा मुझे दिखाई नहीं देता, उसे आमून पर जो मुझे दिखाई देता है और मैं उसे छू सकता हूँ, भला उसे क्यों तरजीह दूं? इस हिसाब से तो तमाम मौजूदात ही काबिल परस्तिश हुई। वो खुदा जो अपने पैरोकारों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही उनके किसी भी दुख दर्द का मदावा कर पाए, क्या वो काबिल परस्तिश है? हाँ, वो खुदा जो अपने दुश्मनों से सख्ती से इंतकाम लेता है, वो काबिल परस्तिश है। आज के बाद से आमून के दुश्मनों और यकता परस्तों का जवाब यही होगा। पादियामून और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कत्ल करना एक चूंटी मारने के मुतरादिफ है। भला कोई किसी बेगुनाह इंसान की जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? मैं तो काहिनों के साथ नरमी से पेश आना चाहता था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश और आमून परस्ती की तबलीग और तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबल्लिगीन की सजा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकता परस्त को मारा गया तो माबद समेत उन्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा। जगह जगह ऐलान आम करवा दीजिए कि आज के बाद बुत परस्तों को तबलीग की इजाज़त नहीं और यकता परस्तों के साथ जुल्म और ज़्यादती की सूरत में सख्त सज़ा के मुस्तहिक करार पाएंगे।
ये देखो, ये रही। सुन रही हो? ये सब युजारसीफ के कारनामे हैं। जब तक सबको अपने खुदा की परस्तिश पे मजबूर नहीं कर देगा, वो दस्तबरदार होने वाला नहीं। पता नहीं बानो, इन तमाम हालात से आप खुश हैं या ना खुश? युजारसीफ के खुदा की परस्तिश की जानी चाहिए या नहीं? अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस खुदा की परस्तिश करनी चाहिए। अक्सर लोग तो यूसुफ के खुदा की परस्तिश करने के बजाय खुद उसकी परस्तिश करते हैं। मुझे उसके खुदा का तो पता नहीं, लेकिन तुम ही बताओ, वाकई वो लायक परस्तिश नहीं है? अब तक मिस्र के तमाम नेमतों पर सिर्फ काहिनों का हक तसरुफ हासिल था, लेकिन अब तमाम नेमतों पर तमाम अहले मिस्र का यकसा हक होगा। इसमें क्या हर्ज है? बोलो। और क्या, उसने दौलतमंदों से उनकी तमाम दौलत ले ली है। मैं तो कहता हूँ उसने जो किया बहुत अच्छा किया। काहिनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, और क्या? यूसुफ ने मिस्र के तमाम तबकात की छान फटक कर डाली। गरीबों की बहुत मदद की है। बस इतना है कि बजाय उसके कि छान फटक की समझ में छोटे छोटे जर्रात छनक कर जमीन पर गिर पड़े। बड़े बड़े और मोटे मोटे कंकर कदमों में गिर रहे हैं। तुम्हें याद है, युजारसीफ बचपन ही से गुलामों और महरूमों से बड़ी मोहब्बत से पेश आया करता था। एक बार मैंने एक मोती उसे हदियतन दिया, तो उसने वो बेचकर सब कसर के खिदमतगारों पर खर्च कर दिया। हमेशा कसर के खिदमतगारों और गुलामों से जाकर उनकी अहवाल पुरसी किया करते थे। हमेशा उनकी गमगुसारी किया करते थे और उनकी मदद करते थे। क्या बात है? छोड़ मुझे। और क्या? आखिर मैंने क्या किया है? क्या बात है? छोड़ो। चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो। छोड़ो, क्या बात है? मुझे छोड़ो। हमसे बड़ी गलती हो गई। हम कहत के इन चंद सालों में सिर्फ माबद के खादमों और काहिनों की फिक्र में लगे रहे और खुद अवाम से उनके दरपेश मसाइल से बिल्कुल गाफिल रहे। जो होना था सो हो गया। अब हमें चारा कार सोचना होगा। कितने ही लोगों ने युजारसीफ और आखनातून की जान लेने का सिर्फ कसद किया था, लेकिन हमें बहुत पहले ही इन दोनों का काम तमाम कर देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अब ही हम लोगों को आमून के गिर्द जमा कर सकते हैं। आमून की इस बाकी मानदा दौलत से लोगों को खरीद कर उन्हें मसल्ला कर सकते हैं। खुदा युजारसीफ के पैरोकारों के लिए कहीं भी जाय अमान नहीं होनी चाहिए। हमें हर वक्त उनकी ताक में रहना चाहिए। अब तक माबद के काहिनों और आमून के तरफदारों की बड़ी तादाद गिरफ्तार की जा चुकी है। यानी जो भी युजारसीफ के खुदा की एहानत करता है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। पादी आमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों के हमरा जाकर अपनी निगरानी में गोदाम पर हमला करके माबद के लिए उनकी गंदुम को अपने कब्जे में ले लें। मैं उनको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि उन्हें छठी का दूध याद आ जाए। ये मुनासिब हल नहीं। ये जो तुम कह रहे हो ये खुदकुशी है। आप मुनासिब और नामुनासिब ही में लगे रहें। मुझे कबूल नहीं कि कोई और मुझे हुक्म सादिर करे। आपकी इसी खामोशी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। तुम सिर्फ जाने गवाओगे और बस। मैं आईने आमून परस्ती की बका और आइंदा की फिक्र में हूँ और तुम्हें इंतकाम लेने की फिक्र। जरा सोचने दो ताकि कोई मुनासिब हल मिल सके। आप यूं ही बैठे बस मुनासिब हल तलाश करते रहिए। अब मुझे ही कुछ करना होगा और क्या करना है खूब जानता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि ये मामले को मजीद ना बिगाड़ दे। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि अपने वजूद से बरतर और बालातर वजूद की परस्तिश कीजिए, एक ऐसी हस्ती के जिसकी तमाम सिफात आपकी सिफात से बढ़कर हों। आया पत्थर और लकड़ी आपसे बरतर हैं या आप उनसे? मुख्तलिफ अक़साम के जानवर आपसे बालातर हैं या आप उनसे?
اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مخلوقات آپ سے کمتر اور آپ کی تابع ہیں. یعنی ہم تمام موجودات سے بالاتر ہیں جناب. یقیناً ہم انسان تمام مخلوقات سے برتر و بالاتر ہیں. کیا آپ مجھے کوئی ایسی ہستی بتا سکتے ہیں جو انسان سے بھی بالاتر ہو؟ تمام خدا یہ ہم انسانوں سے بالاتر ہیں. وہ خدا جو خود پتھر اور لکڑی کے تراشیدہ ہے، یعنی پتھر اور لکڑی آپ سے بالاتر ہیں. یہ بے جان ناتواں اور بے بس خدا کہ جن کے بس میں نہ کوئی خیر ہے نہ شر، وہ زیادہ لائق پرستش ہیں؟ یا وہ خدا یکتا کہ جس نے اپنی لازوال قدرت سے 7 سال بارش برسائی تاکہ آپ لوگوں کو قحط کے زمانے میں موت سے نجات دے؟ ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے اپنے خطاکار بندوں کی نجات کے لیے اپنا پیغمبر بھیجا اور اسے سالوں مختلف اذیتوں اور تکلیفوں سے گزارا اور پرسوں اسے زندان کی تنہائی میں رکھا تاکہ ایک دن اس کی وساطت سے اپنے بندوں کو نجات دلائے. ہم جناب یوزارسیف کے سپاسگزار ہیں. اگر ہم معبد سے اسی حلیے میں باہر نکلے تو سب بھانپ جائیں گے کہ ہم جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ہم سے مقابلے پر اتر آئیں گے. لہذا بہتر ہوگا کہ ہم سادے لباس میں، زیر لباس ہتھیار چھپائے ہوئے، ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج عین درمیان میں ہو تب گوداموں کے سامنے ملیں گے. البتہ میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہمیشہ کی طرح گندم لینے کی غرض سے گودام پہنچوں گا، اور مناسب موقع ملتے ہی ہم وہاں کے کارکنوں اور سپاہیوں اور نگہبانوں پر حملہ کر دیں گے، اور ہم لوگ تمام گندم اپنے قبضے میں لے لیں گے. اور اگر کسی نے بھی مزاحمت کی مار ڈالیں گے، اور اب 3-3 4-4 کی ٹولیوں کی صورت میں خاموشی سے معبد سے باہر نکلیں اور گندم لادنے کے لیے کچھ جانور بھی اپنے ساتھ لے لیں. پہلے 30 پیمانے. اگلا شخص. اہل ٹپس. 30 پیمانے. اگلا شخص.
15 पैमाने आ गया है। 20 पैमाने। अगला शख्स। क्या हुआ? क्या हुआ? 10 पैमाने। अगला शख्स। 30 पैमाने आगे हैं। 15 आगे आई। खुदा करे कहीं देर न हो गई हो। सबने जहरी लिबास तलवार छुपाई हुई थी। जल्दी करे। हैरान क्यों हैं? हम भी दूसरों की तरह गंदुम लेने के लिए आए हैं। क्या इससे पहले मोहब्बत ने कभी आपसे गंदुम नहीं ली? अगला शख्स। 30 पैमाने। अगला शख्स। 50 पैमाने। गंदुम के जखीरों को जला डालो। जनाब यूसुफ आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। आ गए। चलो जल्दी करो। आ गए। जनाब यूसुफ आ गए। भागो। पकड़ो इन्हें। सबको पकड़ो, जाने ना पाए।
आ गए। युज़ारसीफ आ गए, जनाब युज़ारसीफ आ गए। जल्दी करो। बिंतु, आपको ये क्या हो गया? युज़ारसीफ, खुदा का शुक्र है कि नबी खुदा को कोई गुज़र नहीं पहुंचा। युज़ारसीफ की राह में जान देना बड़ी सआदत है। युज़ारसीफ, युज़ारसीफ, मेरे लिए, मेरे लिए। खुदावंद आपको अपनी जवार रहमत में जगा दे बिंतु। आपने राह खुदा में जान दी है और आपको एक मर्द खुदा की तरह ही मौत आनी चाहिए थी। इन्हें अपने साथ ले जाएं। आमून के सिपाहियों को जिंदान ले जाएं, जख्मियों की मरहम पट्टी करें और मकतूलीन को तदफीन के लिए ले जाएं। आपके शोहरों के कातिलों से क़सास लिया जाएगा। इनका खून बहा इन्हें अपने खून से अदा करना होगा। चलें। रास्ता दो, एक तरफ हो जाओ। आगे आए, आगे आए, जल्दी करें। आगे आए, आगे आए। मैंने अपने साथियों के साथ गोदामों पर हमला करके बहुत बड़ी मिकदार में गंदुम अपने कब्जे में ले ली थी, लेकिन ऐन मौके पर युज़ारसीफ पहुंच गया और तमाम काया पलट गई। हमारे कुछ साथी मारे गए और कुछ जख्मी हो गए। मुझे भी कई जख्म आए, लिहाजा हमें मजबूरन पीछे हटना पड़ा। तुमसे तो आमून बचाए पाजी आमून। अगर युज़ारसीफ ना भी पहुंचता और तुम भी खैरियत से वापस लौट आते, तब भी यकीन रखो अखनातून इंतकामन जमीन आसमान एक कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अब वो करेगा। देखना, अब कुछ ही देर में लश्कर अखनातून यहाँ पहुँचता ही होगा। अब क्या करना चाहिए? हमारी इन हिमाकतों का खमियाजा अब कैसे भुगतेंगे? हमें सामना करना चाहिए। आमून की ताकत भी कम नहीं। कौन सी ताकत? आमून के हामियों की ताकत। हम अगर इन्हीं लोगों को आमादा कर ले और उन्हें असला दे दें तो बाखूबी माबद का दिफा करेंगे। अगर ये लोग सिपाही नहीं हैं, थोड़ी सी शक्तियों से घबरा कर भाग खड़े होंगे। ये मुट्ठी भर भूखे जिनका कभी जंग से वास्ता नहीं पड़ा, क्या करेंगे? कोई और चारा नहीं, हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा। अब यही राह निजात है। तुम सिर्फ अपनी निजात की फिक्र में हो, ना कि माबद की। फिर वक्त तो माबद को तुम्हारी वजह से खतरा दरपेश है। बहरहाल मैं जानता हूँ कि आप माबद को इस खतरे से किस तरह निजात दिलाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरा तख्त रवा आमादा करो। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? इससे पहले कि हम पर लश्कर कशी की जाए और बड़ा खून खराबा हो, मैं अखनातून से उजरे ख्वाही करके इस किस्से को खत्म कर देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा कि आप मुझे और माबद को उनके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। ये क्या कर रहे हो? आज से माबद की क़यादत और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद संभालूंगा और आप कैद में रहेंगे तब वक्त है कि मैं हुक्म ना दूं।
یہ چاہتے ہیں کہ آج کے اس خون خرابے کے اصلی محرکین کے طور پر ہمیں یزار سیف کے سپاہیوں کے حوالے کر دیں، اور وہ نتیجتاً ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ بالکل واضح ہے۔ جناب آخ مہو کو انہی کے کمرے میں قید کر دیا جائے، اور اگر کوئی انہیں رہا کرنے کی کوشش کرے تو قتل کر دو۔ یہ کیا کر رہے ہو پادیامون؟ یہ کاہن اعظم آخ مہو ہیں۔ کسی کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم لوگوں نے معبد کی نجات اور لوگوں کو آمادہ کرنے میں تعاون کیا تو معبد کی نجات کے بعد انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اگرچہ یہ سب کچھ بیوقوفی ہے، پھر بھی جیسا کہے ویسا ہی کرو۔ لے جاؤ انہیں۔ تم لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ لوگوں کو آمادہ کرنے میں تعاون کرو گے، لہٰذا اب یہاں کسی کو بھی ٹھہرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ یہ کاہن اعظم کا حکم ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ میرے خداوندگار کا سرکاری آئین کی تبدیلی اور آئین آمون پرستی سے بیزاری پر مبنی فرمان کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس دوران کافی شدید منفی رد عمل بھی دیکھنے میں آیا اور نتیجتاً کئی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی۔ عزیز مصر، جناب یزار سیف تشریف لا رہے ہیں۔ کیا بات ہے جناب یزار سیف؟ آپ اتنے برہم کیوں ہیں؟ آج لشکری معبد کے سپہ سالار پادیامون نے اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ تبس کے گوداموں پر حملہ کیا، کئی افراد کو قتل اور کئی ایک کو زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ وہ گوداموں کو بھی نظر آتش کرنا چاہتے تھے مگر ہمارے بر وقت پہنچنے پر نہ کر سکے۔ آپ کو تو کوئی زخم نہیں لگا؟ جسمانی تو کوئی نہیں، البتہ اس تکلیف دہ واقعے نے میری روح کو شدید مجروح کیا ہے۔ تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب دن دہاڑے وہ ہمارے سپاہیوں اور گوداموں پر حملہ کریں۔ آپ یقین رکھیے جناب فرمانروا، اس واقعے کے سرکردہ عناصر کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی۔ کاہنان معبد آمون کو بغاوت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہورمہو، غور سے سنو، میں حکم دیتا ہوں کہ معبد آمون کا محاصرہ کر کے آمون کے مجسمے کو نابود کر دیا جائے اور کاہنوں کو معبد سے نکال کر معبد کا دروازہ مقفل کر دیا جائے۔ خون ریزی سے حد المقدور اجتناب کیا جائے اور اصلی محرکین کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ اطاعت، عالی جناب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔